बेटा अज के जो साडे मुख मेहमान तुसीं पंफलेट देख रहे हो, असिस्टेंट प्रोफैसर हरप्रीत सिंह सेठी पंजाबी मां बोली के रखवाले हरप्रीत सिंह सेठी साहिब पंजाबी वाले। हुणे मैं देखो ये अज ये थोड़ी टाइम तक जुड़नगे, इन्हां दा लैक्चर आ ते इस फिर बाद दे विच अपने नाल रूबरू होणगे। हुणे देखो जदों मैं प्रियंका ने मैसेज पाया चैट बॉक्स च हाँ जी ना, ये जिहड़ा अज इन्हां नूं मेरा बुलाउण दा पर्पज, पहला तो मैं तो इजाजत लै लवां, इन्हां नूं अज साक्षी मन के आपां शुरू करते हैं अपना सारा जो रस्मी गतिविधि है अगली, वो आप इन्हूं हाजिर नाजिर मन के शुरू करन लगे हैं। ये बाद साडे नाल जुड़नगे। ते एक तो देखो अज पहले ही जो प्रियंका ने वर्ड पाया हाँ जी पंजाबी च, एक तो मेरा बुलाउण दा इन्हां नूं कारण यही सीगा। ते मैं एक दिन तुहानूं डीयरनेस अलाउंस पुछया सीगा जो मैं क्वेश्चन करा रहा सीगा लेबर पेमेंट का, तो उस दिन शुभम 3505 3505 रोल नंबर तो उन्हें वर्ड बच्चे ने पंजाबी च लिखा महंगाई भत्ता। तो मेरी जो मोटिवेशन कह लो, वैसे मैं कोशिश करांगा भी अज मैं इंग्लिश के वर्ड घट बोला। तो जो शुभम ने वर्ड लिखिया, शब्द लिखिया वो महंगाई भत्ता, वो भी पंजाबी च, वो भी बीकॉम फाइनल ईयर 5th semester का बच्चा, ऑनलाइन लोगो कंपटीशन का टॉपर वो बच्चे जिहड़े बहुत देर तो जो लोग कह रहे ने भी इंग्लिश च डुबे पे ने, साडे उपर विश्वीकरण का पड़दा पै चुका, वो बच्चे वो टॉपर पंजाबी वर्ड लिख रहे ने, शब्द लिख रहे ने। इसका मतलब उन्हां दे टीचर, पंजाबी के टीचर, वैसे मैं उन्होंने तो तुहाडी तारीफ बहुत सुनता रहिंदा सी, उन्होंने मैनूं कई बार कहा भी दिया अग्रवाल, रिंकल भी मेथों पंजाबी के भी बुक्स बारे किताबों बारे नॉलेज लेंदे आ ते कई कदे किताबों की गल भी करते हैं। बहुत अच्छा बेटा, जिउंदे रहो तुसीं सारे जने, भी कला बाकी सबजैक्ट नहीं तो आम करके ये सुनते आ रहे हैं भी बच्चे बीकॉम वाले बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश च अपने सबजैक्ट ध्यान देंदे आ, पर पंजाबी च घट ध्यान देंदे आ। बट मैं जदों दा आया इत्थे ST कॉलेज मैनूं 3जा साल लग गया, तो मैं देखिया बाकी कोई लैक्चर भावें लाउण ना लाउण, पर पंजाबी का लैक्चर जरूर लाउंदे आ। तो बहुत अच्छा लग्या। पिछले साल प्रोफैसर बलविंदर सिंह जी वो पढ़ाउंदे सी पंजाबी, इस साल प्रोफैसर जगजीत बहुत अच्छे राइटर है बेटा, पोइटर ने, पोइटर कवितावां इन्हां दियां इन्नियां अच्छियां लिखियां हुंदियां ने। तो ST कॉलेज वैसे तो सारा स्टाफ ही बहुत अच्छा, पर पंजाबी डिपार्टमेंट भी बहुत मेहनती है, बहुत ही होशियार है जिन्होंने कहते हैं। तो मेरा कहने का भाव अज दे ये मुख मेहमान बुलाउण का कारण वो शुभम तो शुरू होया। और शुभम ने महंगाई भत्ता लिखा, मेरी रूह खुश हो गई। देखो अज मैं सारा पंजाबी च बोलने की कोशिश करांगा। तो मैं एक तो तुहानूं दस्सिया सी भी पंजाब की शान, माना दा मान गुरदास मान, ਉਹਦਾ एक सॉन्ग बड़ा अच्छा, वो 2 लाइनां मैं तुहानूं पहलां तां सुणावां। हर बोली सिखो
सिखनी भी चाहिदी, हर पक्की देख के कच्ची नी ढाईदी, हर पक्की देख के कच्ची नी ढाईदी। बड़ा अच्छा गाना होगा। वो कहता हर बोली सिखो, मैं ये नहीं कहता भी अंग्रेजी छड़ दो, बट पंजाबी मां बोली नूं ना भुल्लो। तो तुहानूं बहुत देख के बड़ा खुश होया। वैसे तो मैं 1.5 साल तो तुहाडे नाल इंटरैक्ट हाँ, तो अज हरेक बोली सीखनी है सानू। हाँ, ये नहीं मैं कहता भी अंग्रेजी छड़ दो, क्योंकि इंटरनेशनल लैवल का कंपीटीशन है, वर्ल्ड लैवल से टच होए पे, दुनिया के नाल टच होए पे हैं। तो जे असी इंग्लिश नहीं सीखी तो फिर पिछे रह जाएंगे, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। वैसे तो अजकल ट्रांसलेटर आए हुए हैं, बट जे खुद ट्रांसलेटर बनीए तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरी अज की कोशिश यही सीगी भी हरप्रीत सिंह सेठी नूं, क्योंकि तुहाडे टीचर भी ने, किस दिन कोशिश लगी तो फिर आपां जगजीत सर नूं, बलविंदरपाल सर नूं, जिन्हां नूं भी टाइम लग्या उन्हां नूं बुलावांगे। ते उस तो बाद मैं तुहानूं दसना चाह रहा सी, शुभम ने लिखिया महंगाई भत्ता, एक दिन कोमल ने लिखिया, और मैं भुल गया भी मैं की क्वेश्चन पूछा, मैं 2-3 दिनों तो याद कर रहा सी। उन्हें हिंदी च लिखिया सी कोमल ने। फिर इस तरह ही साडे अज दे स्पैशल गैसट नंबर 1 साहिल गर्ग, बहुत ही खुश मिजाज परसन, पंपलेट दिख रहे ने, है ना, बहुत अच्छा लगे बेटा। स्पैशल गेस्ट इन्हें भी एक दिन मैं तुहानूं पुछया सी, कॉस्ट कंसैप्ट करा रहा सी, प्रिंसीपल ऑफ अकाउंटिंग। उस दिन इस बच्चे ने लिखा सी लागत। तो इसका मतलब पंजाबी भी थोड़े पूरी गोडियां च रची हुई है ना। तो वह कारण अज देखो है ना, मैं इन्नियां पीपीटी की, अज 8वीं पीपीटी ते पहुंच गए। तो मैं भी कोशिश की पहला, मैं भी इंग्लिश बोलता रहा, पर अज मैं पूरी कोशिश करांगा कि मैं जिन्ना हो सके वध तो वध पंजाबी बोला। बहुत अच्छा लगे बेटा। तो फिर हाँ बाबा ज़्यादा समा ना लेंदा होया, अज अपनी सीरीज चल रही है, चेन चल रही है ऑनलाइन पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन की। उसकी 8वीं प्रैजेंटेशन जो कि साडी बच्ची नितिका बीकॉम फाइनल ईयर 5th semester मैनेजमेंट अकाउंटिंग दी इंपॉर्टेंस ते लिमिटेशन नू प्रजेंट करेगी। तो मैं इस मौके ते तुहाडा सारिआं दा, अज दे मुख मेहमान थोड़ी देर तक साडे कोल जुड़नगे, क्योंकि वो आपदा लैक्चर ला रहे ने, उस तो बिजी ने शेड्यूल च, वो सानूं मौके ते ज्वाइन कर लैणगे। तो मैं तुहाडा सारिआं दा जी आया आखदा हाँ, इस्तकबाल करदा हाँ, ते सारिआं नूं सज्जरी सवेर कहंदा हाँ। हुण मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया नितिका नूं सद्दा देवांगा कि वो आपदी प्रेजेंटेशन शुरू करे। ओवर टू नितिका। हाँ बेटा। अज की वो 8वीं ऑनलाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि नितिका, उसका टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। नितिका साडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक्सपर्ट आ, तो असीं बहुत ही बेसबरी नाल इंतजार कर रहे हैं भी इस एक्सपर्ट को सुनिया जाए। लास्ट पिछले वीरवार असी ऑनलाइन डिबेट कंपीटीशन, क्योंकि पिछले वीरवार सी इन्हों की प्रैजेंटेशन, उस दिन संविधान दिवस ऑन दी
ਈਵ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਬੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 2020 ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਸਟ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੀਕਾਮ 3rd ਸਮੈਸਟਰ। ਦੂਜੇ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਅ ਵੈਰੀ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਵੌਇਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੀਕਾਮ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ 3rd ਪਲੇਸ ਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਨ ਬੀਕਾਮ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ ਬੀਕਾਮ 1st ਸਮੈਸਟਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। तो ये पिछले वीरवार असी ऑनलाइन डिबेट कंपीटिशन किया सी, इस करके नितिका जी नूं असी होर भी बहुत उत्साहित होए अज सुनने नूं। तो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया नितिका नूं माइक हैंड ओवर कर रहे हैं। नितिका। Thank you, sir. Good morning to all. Today we are going to discuss about importance and limitations of management accounting. So I am going to start with importance of management accounting. Before going to ahead, firstly we have to understand that what is management accounting. Management accounting ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? Management accounting is concerned with management. ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ clear ਆ, ਇਹ management ਨਾਲ concern ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सप्लाई करती है राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन नू एट अ राइट टाइम पे। डेफिनेशन रॉबर्ट एंथनी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ कंसर्न हुंदी आ जो मैनेजमेंट लई डिसीजंस लैण लई यूजफुल हुंदी आ। मैनेजमेंट अपने डिसीजंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग दी रिपोर्ट दे बेस ते लिंदी आ। नेक्स्ट वन इज इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल करती है बिजनेस एक्टिविटी नूं सो सिस्टमैटिक प्लानिंग दे नाल। द मेन टास्क ही हुंदा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग दा टू प्रोवाइड द राइट जॉब टू द राइट पर्सन। इस नाल एफिशिएंसी इंप्लाइज दी इंक्रीज हो जाती है। सैकेंड वन इज एस्टैबलिश एफिशिएंट सिस्टम ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग च की हुंदा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग च डिफरेंट डाटा गिवन हुंदे आ जिसनूं स्टडी करके बेस्ट प्लानिंग चूज की जाती है। बिजनेस लई मैनेजमेंट का ये फायदा हुंदा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से एक सिस्टमैटिक प्लानिंग एस्टैबलिश की जाती है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसैस विच भी हेल्प करती है। थर्ड वन इज इंक्रीज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कि जो आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक कैश बिजनेस जो भी बिजनेस लगाया होया उसनूं आपां कहने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आपां ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी किवें देख सकते हैं कि जिन्ना भी पैसा कंपनी च लगाया गया उससे जो भी रिटर्न आंदी है उसनूं आपां कहने हैं प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल हुंदी है प्लानिंग करन विच, ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट जिस नाल सेल इंक्रीज हुंदी है एंड वेस्टेज डिक्रीज हुंदी है एंड इज द अल्टीमेट इफेक्ट हुंदा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ वन इज इफेक्टिव कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न द परफॉर्मेंस नूं कंट्रोल करदी है बाय यूजिंग द डिफरेंट कंट्रोलिंग टेक्निक्स सच एज स्टैंडिंग कॉस्टिंग जिस विच कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है उस विच चेंज नहीं किया जाता एंड बजटरी कंट्रोल जिस विच कि आपां एक बजट तैयार करते हैं कि अपने बजट के अकॉर्डिंग उन्ने एक्सपेंस होणगे आपां ज़्यादा इंक्रीज नहीं करांगे एक्सपेंसिस नूं। जदों मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये टेक्निक नूं यूज करती है तो प्राइस रिड्यूस हो जाती है एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इनहांसिंग गुड रिलेशनशिप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करती है जिस नाल वेस्टेज मिनिमाइज होंदी है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी घट जाती है एंड कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे कि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस से मिल रहा है
ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਅਸਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। Next one is upliftment of society. Upliftment of society means welfare of society. Management accounting ਦਾ aim ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ available resources ਨੇ ਉਸਦਾ ਉਹ most effective and economical manner ਦੇ ਵਿੱਚ proper use ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ overall development of nation increase ਹੁੰਦੀ ਆ। Last one is wealth maximization. The main goal ਹੁੰਦਾ business ਦਾ to maximize the wealth of the shareholders. ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਸਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਜੇ ਗਲਤ ਆ ਦੈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਆ, ਇਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਿੱਛੁਕ। The employees may not be welcome the introduction of management accounting system as they feel that it increase their responsibilities and work. Simply ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੋ employees ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਲੋਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Fourth one is complicated approach. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਸਟੈਟ ਐਕਸੈਟਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ। ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਸ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂਲ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਪਰਸਨਲ ਜਜਮੈਂਟ। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो रिपोर्ट तैयार करता है वो पर्सनल जजमेंट के बेस पे तैयार करता है कि उसने किस तरह का मेथड यूज करना है, उसकी पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। सो द डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस। इफेक्ट ऑफ टाइम लिमिट। इस विच जो आप इंफॉर्मेशन लिखती है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे लिखती है और हिस्टोरिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन होंगी है, जिस बेस पे आप फ्यूचर ਲਈ प्लानिंग करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कलैक्ट करके फ्यूचर ਲਈ यूज करते हैं। कई बार की ਹੁੰਦਾ फ्यूचर च काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुके होंगे ने, सो ये रूल्स एंड रेगूलेशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। सो टाइम एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। नैक्सट वन इज विंडो ड्रेसिंग। मैनेजमेंट अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग भी करते हैं। ये डिफरेंट स्टेजिस से मैनिपुलेट करते अकाउंट्स का, ज़्यादा प्रॉफिट शो करते हैं, लॉसेस ਨੂੰ ਘੱਟ शो करते हैं। सो इंटरप्रिटेशन प्लेज a vital role in management accounting, which turns depend upon the personal judgment of management accountant. Next one is non-cooperation of employees. Management accounting employees ਲਈ different plans and policies set कर दिया। कई बार क्या होता है employees ने जो कंपनी जो cooperate नहीं कर पाते plans and policies ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ plans and policies ਦੇ according ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ work and responsibilities increase ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Next one is not an alternative to management. We can't say that management accounting is the alternative of management. Management accounting only information और अपने suggestions देती है management ਨੂੰ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। So management accounting only suggestions provide करती है, no decisions लेना top level ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। Conclusion. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਟੂਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਂਡ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।
नितिका बहुत अच्छा सी बेटा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मैं दस दवा भी सारे बच्चों नूं भी अज असी अपने पड़ाव दे विच अठवीं ऑनलाइन पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन चला रहे सी। उहदे च नीतिका दा टॉपिक सीगा, कुछ बच्चों ने शायद हो सकता बाद दे विच ज्वाइन किया होवे। नीतिका दा टॉपिक सीगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, क्योंकि पंजाबी च गल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस मैंने हुंदा महत्वता, कोई दसूगा लिमिटेशन नूं की कहंदे पंजाबी च? हाँ, वेरी गुड। साहिल मित्तल साहब कह रहे हैं हानि है। हाँ, हानि। एकांत बंसल अज अज दे साडे स्पैशल गेस्ट। टॉपर ऑफ दी कॉलेज एकांत बंसल, ये साडे दूजे गेस्ट ने। हानियां सीमावां नुकसान, वेरी गुड। दीक्षित गर्ग बहुत अच्छा। दीक्षित गर्ग बारे मैं दस दवा थोनू। नैक्सट वीरवार, अगले वीरवार नूं अज तो मैं पंजाबी च गल करांगा ते वधिया हो जाएगा। ते नैक्सट वीरवार नूं अगले वीरवार साडा ह्यूमन राइट डे, मनुखी अधिकार दिन है उस दिन। ते इस बच्चे की यानी कि 8वीं 9वीं ऑनलाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ देवेगा। बहुत अच्छा लगे दीक्षित गर्ग। ਤੇ कोशिश करांगे कि साडे एक्सपर्ट उस दिन कोई ह्यूमन राइट से सानू होर नॉलेज दे जान। कोई एनी क्वेश्चन बेटा, कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड क्वेरीज, कोई डाउट होवे? वैसे तो बहुत अच्छा सीगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ते साडे हाँ बेटा, मित्तल साहब पूछ रहे हैं नीतिका ते अज दे साडे मित्तल साहब करदे गल। अज के मुख मेहमान हरप्रीत सिंह सेठी जी साडे विच आ चुके ने। तो मैं थोड़ा जिहा बेटा तुहानूं, वैसे तो तुसीं मेरे नालों वध जाणदे हो इन्हां नूं। हरप्रीत सिंह सेठी जी क्योंकि तुसीं तां उन्हां दे स्टूडेंट हो। मैं जिन्ना कि ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, मैं तो इन्हों ये कहना ना भी पंजाबी माँ बोली के रखवाले हरप्रीत सिंह सेठी साहिब पंजाबी वाले। तो सर तुहाडे तो आउण तो पहला देखो, तुहाडे आउण नाल ऐ लग रहा कि पंजाबी दिवस मनाया जा रहा। तुहाडे आउण तो पहला प्रियंका ने हांजी लिखिया, तुसीं चैट बॉक्स देखो। कुछ बच्चों ने, ये बच्चे मॉडर्न बच्चे ने। कोमल ने कहा कोई प्रश्न नहीं। प्रियंका कहती नानजी नुकसान। दीक्षित गर्ग लिख रहे हैं नुकसान। ये जो इस तरह बोलते हैं तो सर मैनू थोड़ी झलक दिखती है इन्हां च, है ना। भी हरप्रीत सिंह सेठी वैसे तुहाडे तो बहुत तारीफ भी सुनता मैं कई बारी, ते बच्चे हैगे बहुत, पर पंजाबी दा देख के बेटा बहुत खुश, रूह खुश हुई अज, है ना। भी विश्वीकरण का पर्दा इन्ना पिया है साडे उपर कि असीं पंजाबी माँ बोली नूं भुलदे जा रहे हैं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਪੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਬਟ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ MD ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਓਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਵਰਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ HOD ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ OPPT ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਕਿਤਾ, ਇਕਾਂਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਗਮਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ, ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਲੜੀ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਆ ਆਨਲਾਈਨ PPT ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਭਰਪੂਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੌਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ PPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੈਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ, ਸਾਹਿਲ, ਨਿਕਿਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕਾਂਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਤਖ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਰਗੇ ਸਫੈਦ ਦਿਨ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਗਾ, ਹੱਸਣਾ ਗਾ, ਖੇਡਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਬਾ, ਬੜਾਵਾ, ਗਲਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 11:26 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਐਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਗੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਖੇਤਰ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀਗੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਬੀਲੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਮੁਖੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ।
कहना मैं ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਆ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਲਗੋਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੇਦਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਕੜ ਬਣੂ ਕਿਵੇਂ? ਪਕੜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈਲੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਈਲੈਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ 5 ਬੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੰਡੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਨੈਟਿਕਸ ਉਹੀ ਫਨੈਟਿਕਸ ਆ, ਉਹੀ ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹੀ ਐਡਵਰਬ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹੀ ਨਾਊਨ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਯੋਜਕ ਉੱਥੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਆ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਮਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨੈਟਿਕਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਨੈਟਿਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਫਨੈਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨੀ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸਦਾ ਲੇਖ ਆ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦ ਅਸੀਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦ ਅਸੀਸ। ਬਦ ਅਸੀਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਵਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ, ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਕਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ। ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਸਤਰਾਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਸਿਆਲ ਦਾ, ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੁਗੜ ਲਗਾਈ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰੀ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ
जन्मी बेटी उसदी ना धरिया सी माधुरी। हुण की पैदा हो गया, एक बच्ची पैदा हो गई, ਉਹਦਾ ਨਾਂ की रखिया, माधुरी ना रखिया। कल मैं देखी माधुरी उसे पिंड स्कूल, गुत्तां बन के रीबन विच सोहनी फट्टी पोच ऊड़ा आड़ा लिख रही। हुण देखो तुसीं मेरी गल तुसीं समझ रहे होगे। हुण ਉਹ माधुरी बच्ची है जिहड़ी कित्थे लाई है, स्कूल दे विच लाती, पंजाब दे स्कूल दे विच की लिख रही है, फट्टी ते ऊड़ा आड़ा लिख रही है। ऊड़ा आड़ा लिख रही बेटी नंद किशोर दी किन्ना गूढ़ा साक है अखरां ते रिजक दा। रिजक की है? पैसा, धन दौलत, जो काम कर रहा कर्म। तां कर्म करन दे लई है नंद किशोर बिहार तो आया ते उसदी बेटी की सिक्खण लग गई? ऊड़ा आड़ा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੋਤੇ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਹੁਣ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਨਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕੌਨਵੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। की करते हैं? ABCD सिखते पोते अक्षर सिंह दे किन्ना गूढ़ा साक है अखर ते अक्यांख्या पिछे पिछे रिजकदे आया नंद किशोर। तां इत्थे कहण दा भाव की सी सरजीत पात्र दा कि जिहड़े साडे कोले पंजाबी लोक आ उन्हां दी मानसिकता दे विच ऐसी गल घर कर गई है कि जे असीं पंजाबी नूं बोलांगे, लिखांगे, पढ़ांगे ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਿਘਾਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਊੜਾ-ਆੜਾ ਸਿੱਖਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਆਪਦੀ ਉਰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਤਰਾਂ ਲਈ। ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਮਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਕੇ ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੱਗਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕਹਾ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨੀਤਿਕਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿੰਡੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ ਵਿੰਡੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है बेटा। मित्तल साहब ठीक है? ठीक है कोमल। हाँ ठीक है बेटा। और किसी की क्वेरी, कोई क्वेरीज बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन होवे, और किसी ने प्रश्न पूछना होवे, क्योंकि अज पंजाबी दिवस लग रहा सर नूं देख के। हाँ ठीक है बेटा। तो ना फिर मैं नैक्सट साढ़े अज दे स्पैशल गैसट, वैसे टाइम ओवर हो गया, कोई गल नहीं, ते साहिल गर्ग मैं उन्होंने बुलावांगा भी वो अज कनकलूड करन सारी एक्टिविटी नूं। साहिल गर्ग। सर इंग्लिश च करदा कि मिक्स करदा? मिक्स जो मर्जी कर दे बेटा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। Myself Sahil Garg. So let's start conclusion. ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਇਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਊਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਫਰੀडम ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है साहिल गर्ग। नैक्सट साढ़े अज के दूजे मुख वक्ता साढ़े गैसट श्रीकांत बांसल, टॉपर ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर 5th semester। ओवर टू श्रीकांत बांसल। I would like to thank our Professor Amrish Kumar sir for making this 8th online PowerPoint presentation successful. Your precious time was of great importance for us. A special thanks to our Harpreet sir, PG Department of Punjabi, for making this webinar successful. I will always remember him as a courageous and a friendly person. Now, I would like to thank our Swan sir, organizer of this OPPT. I thank you for being such an amazing teacher and for all your great lessons. I feel so fortunate to have been placed in your class. And thanks to all the respected teachers for guiding and inspiring us. I am so thankful to Nitika for giving this valuable information, and thanks to all the student participants who participate in the 8th online PowerPoint presentation. I truly appreciate you and your time you spent. Thank you. थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगे। अज देखो है ना पंजाबी का एक्सप्लेन करके मैं लास्ट फिर थोनू पंजाब की शान माना दे मान गुरदास मान दी 2 लाइना करके फिर मैं खत्म करूंगा। हर बोली सिखो सिखनी भी चाहिदी, हर पक्की वेख के कच्ची नी ढाई दी। ठीक है बेटा, ओके।